Welcome to Science Store online classes. Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates. Dear students, good morning and welcome to biology online classes. So, how are you all? I'm sure that you are all doing good. So, I think already the chapters like living world and biological classification is done for you. So, I will start with the first topic of zoology part, that is animal kingdom. I am sure that all of you love and show affection towards the animals. So, what we are going to study actually in the animal kingdom is about the classification. What are the basis of classification as well as classification of animals? You have studied about the taxonomical hierarchy, isn't it? The species, then comes genus, class, order, isn't it? Family, nantra kingdom, division. In case of plants, division bartade. Okay. So, what is a classification? To classify or categorize a particular animal to particular taxonomic category. You have studied about the taxonomic category. So, once again I am not going to explain about the taxonomic category. So, when you see around, you can find vast variety of animals. Alva? So, there are millions of animals in the animal kingdom have been already described. Scientists have already described them. They have already studied their characteristics and they have already put them into a particular category. So, animals are all belongs to which kingdom? All the animals are belongs to kingdom Animalia. Plants belong to kingdom Plantae. You have already studied 5 kingdom system of classification given by R.H. Whitaker. So, all the different animals, they are different in their structure and form. So, the animals differ in their structure and form. ಅವುಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ರೂಪುರೇಷೆಯಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಮಾರ್ಪಾಡುನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ರಿಚ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ millions of animals have been described till now. Now, what is the need for classification? ಯಾಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ? ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಗತ್ಯ ಯಾಕೆ ಇದೆ? ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಇರುವಾಗ, ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಇರುವಾಗ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸಿ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದೆಮ್? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೆರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ the classification helps to assigning a systematic position for newly identified species. Classification ಯಾಕೆ ಬೇಕು? To assign a particular
category or a systematic position for newly identified animals. ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಾನು ಫಾರ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್? ಯಾವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಸ್? ಓಕೆ. So in spite of there are differ in their structure and form different animals ನೋಡಿದರೆ there must be somewhere some similarities ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಾಧಾರಣ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಸಿನ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೋಲಿಕೆ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ತಂದೆಯ ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದಿರ್ತವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದ್ದಿರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಅವರುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೋಲಿಕೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ what is that similarity and what is that difference between that? The animals are classified for different categories into different categories. Okay. So some common characters can be seen among the animals. So depending upon the common characters, depending upon the common characters, animals are categorized or classified. Animals are classified. So shall we list one by one what are the common characters based on which the classification system is there? So I will go with the flow of NCERT only. So they have given the first one is based on arrangement of cells. Based on arrangement of cells. Second ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ they are body symmetry. Second category is based on their body symmetry. Third classification is based on their body layers or germ layers. Fourth category ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, presence or absence. You call that body cavity as coelom. What do you call? Coelom. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ದೆನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ based on different systems, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನಂದರೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್, ಬಾಡಿದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 7,
ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಜೀವಕೋಶಗಳ ರೂಪುರಚನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಬಾಡಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿ, ಒಂದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುವಾಗ ಅದು ಬಾಡಿಯನ್ನು ಈಕ್ವಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಥವಾ ಅನ್ಈಕ್ವಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದ, ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ. ನಂತರ ಬಾಡಿ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದೆರ್ ಆರ್ 3 ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬಾಡಿಯ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ 3 ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕಲಿಯುವ. ನಂತರ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸೀಲೋಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ಮತ್ತು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯ ಮತ್ತು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಯಾವುದು ಜನನಾಂಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಓಕೆ, ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೈನ್ಸ್, ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಭಾಗಗಳು, ಅದರ ಮೇಲೆ. ನಂತರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ, ಕಶೇರುಕಗಳು ಮತ್ತು ಅಕಶೇರುಕಗಳು ಅಂದರೆ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ನಾನು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನಲ್ಲೇ ಇದು ಬರ್ತದೆ, ಸೆಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ನಂತರ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ನಂತರ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ನಂತರ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿಯೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ, ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ನ ಬಾಡಿ ಈ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ ಜೀವಕೋಶಗಳು, ಇಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್. ಯಾವುದನ್ನು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದುವೇ ಸೆಲ್ಸ್, ಜೀವಕೋಶಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಏನಿರೋದು ಬಹುಕೋಶೀಯಗಳು, ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್. ಲೋವರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್, ಬಟ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ದೇ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾವುದು? ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ನಾವು ದೇ ಮೇ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ದೇ ಮೇ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ ಲೂಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಬಾಡಿ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ ಲೂಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಒಂದು ಸಡಿಲಾಗಿರುವಂತಹ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಈಚ್ ಸೆಲ್ ಓಕೆ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ, ಅದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಬಹುದು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದೇರ್ ಓನ್ ವರ್ಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾಂಜಸ್.
ಸ್ಪಾಂಜಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಒಂದು ಫೈಲಮ್ ಪೊರಿಫೆರಾ ಅಂತ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಕಲಿಯುವ. ನೀವು ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಜೀನಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಂತರ ಫೈಲಮ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ಫೈಲಮ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಈ ಫೈಲಮ್ ಬರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೈಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ನಂತರ ಬರೋದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಸರಿ, ಈ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನಿಮೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೈಲಮ್ ನಾವು ಕಲಿಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೈಲಾ ಪ್ಲೂರಲ್, ಫೈಲಮ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೈಲಮ್. We are going to study some important phylum among many phyla. ಸರಿಯಾ? ಸೊ ಈಗ ಅದು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ಈಗ ಲೂಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ನಾನೇನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ? ಸ್ಪಾಂಜಸ್. ಈ ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈಲಮ್ ಪೋರಿಫೆರಾ. ಎಲ್ಲ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್. ಅದರ ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎವರ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್. ಈಸಿ, ತುಂಬ ಈಸಿ. ಪೋರಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪೋರಿ ಅಂದರೆ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲ. ಪೋರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪೋರ್ಸ್, ರಂಧ್ರಗಳು. ಫೆರ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಬ್ಯಾರ್, ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಜೀವಿಗಳು. ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಪೋರಿಫೆರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಪೋರಿಫೆರೆನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಸ್ಪಾಂಜಸ್. ಏನು? ಸ್ಪಾಂಜಸ್. ಸರಿಯಾ? ಈ ಸ್ಪಾಂಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಂತಹ ಆದಂಥ ಜೀವಕೋಶಗಳಿವೆ. ದೆರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪಾಂಜಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅದೇ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಯವಿದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, there are cells called as spongioblasts. ಏನು ಸೆಲ್ಸ್? ಸ್ಪಾಂಜಿಯೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸ್ಪಾಂಜಿನ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಸ್ಪಾಂಜಿನ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಾಂಜಿನ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಈ ಸ್ಪಾಂಜಿನ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಸ್ಪಾಂಜಿಯೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಪಾಂಜಿಯೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪಾಂಜಿನ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್. ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಾಂಜಿನ್ ಫೈಬರ್ಸ್. ಅದು ಸ್ಪಾಂಜಿನ್ ಫೈಬರ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಸ್ಪಾಂಜಿಯೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡುವ ಬೇಕಿದ್ರೆ. ಸ್ಕ್ಲೀರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸ್ಕ್ಲೀರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು. ಸ್ಕ್ಲೀರೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್. ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದಂದರೆ ಸ್ಪಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಸ್ಪಾಂಜಸ್ಸಿಗೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಸ್ಪಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಒಳಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಕೆಲಿಟನ್, ಅದನ್ನು ಎಂಡೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಹೊರಗಿನಿರುವಂಥ ಸ್ಕೆಲಿಟನನ್ನು ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಪಾಂಜಸ್ನ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಇದೆ, ಆ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. That is made up of spicules, and that spicules are made up of a chemical called as calcium carbonate, and all these spicules are secreted by the cells. Those are called as scleroblasts.
ಸೊ ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ನಮೂನೆಯಂತಹ ಸೆಲ್ಗಳು ಇವೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಸ್ಪಾಂಜಸ್ನಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಫೈಲಮ್ ಪೊರಿಫೆರಾ. ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್ಲಿಗೂ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ, ಕಾರ್ಯನಿರತವಿದೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸರಿಯಾ? ಓಕೆ, ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಚಿತ್ರ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಡ್ರಾ ಒನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ನೋ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪಾಂಜ್. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಆದರೆ ಇದೊಂದು ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟಮ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ. ಅದರ ಬಾಡಿಯ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಂತರ ಅದು ಬಾಡಿಯ ಮೇಲೆ ಒಳಗೆ ಸ್ಪಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ದೀಸ್ ಸ್ಪಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲೆಟನ್. ಸರಿಯಾ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಲಿಯುವ. ಸೊ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಪಾಂಜಸ್. ಸೊ ಇದಾಯಿತು ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಪೌಸ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಚೆಂದ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಲಾಬೊರೇಟ್, ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ನೋಟ್ಸ್. ಸರಿಯಾ? ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. The next level of organization, my dear students, is tissue level of organization. ಯಾವುದು? ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದಾಯಿತು. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟಿಶ್ಯೂ? ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಜೀವಕೋಶಗಳ ಸಮುದಾಯ, ಗ್ರೂಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಕಾರ್ಯನಿರತೆಗೆ ಅದು ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೇರ್ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್? ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲಮಿಗೆ ಹೋದರೆ ಫೈಲಮ್ ಸಿಗೋದು ನಿಮಗೆ ಸೀಲೆಂಟಿರೇಟಾ ಅಂತ. ಯಾವ ಫೈಲಮು? ಫೈಲಮ್ ಸೀಲೆಂಟಿರೇಟಾ. ಅದು ಕೂಡ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡಿನಿಂದ ಬಂದಂಥದ್ದು. ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕಾಯಿಲೋಸ್, ಕಾಯಿಲೋಸ್ ಅಂದರೆ ಹಾಲೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಟೊಳ್ಳು ಒಳಗಡೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟಿರಾನ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜೀವಿಗಳಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಟೊಳ್ಳಾದಂತಹ ಕರುಳಿದೆ. ಕರುಳು, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕರುಳು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೇಮ್ ಬಂದರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಟಿರಾನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಗಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಾಲ್, ನಿಮ್ಮ ಮೌತಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಏನಸ್ ಹೊರಗಡೆ, ಬಾಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕುಂಡೆ ಗುದದ್ವಾರದವರೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಭಾಗ, ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಎಂಟಿರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಎಂಟಿರಾನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಲೋ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಟೊಳ್ಳಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸೀಲೆಂಟಿರೇಟಾ ಫೈಲಮನ್ನು ಸೀಲೆಂಟಿರೇಟಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಲಮ್ ಇದೆ, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈಲಮ್ ಟೀನೋಫೋರಾ. ಏನು? ಟೀನೋಫೋರಾ. ಸೊ ಈ ಟೀನೋಫೋರಾ ಕೂಡ ಒಂದು ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡಿನಿಂದಂತಹ ಬಂದಂಥದ್ದು. ಏನದು ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್? ಟೀನೋಫೋರಾ. ಓಕೆ, ಟೀನೋ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್. ಕೆಟೀಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಕೆಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಕೂಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ನೋಡಿ, ಕೆಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಕೂಂಬ ಅಂತ. ಫೆರ್ರೆ ಅಂದರೆ ಟು ಬ್ಯಾರ್ ಅಂತ. ಕೂಂಬ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ, ತಲೆ ಬಾಚುವಂಥದ್ದು, ಬಾಚಣಿಗೆ. ಫೆರ್ರೆ ಅಂದರೆ ಟು ಬ್ಯಾರ್ ಅಂದರೆ ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಬಾಚಣಿಗೆಯಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ. ಅದು
ಅವುಗಳ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಚಲನವಲನಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಟೀನೋಫೋರಾ ಅಂದರೆ ಕೇಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಕೂಂಬ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಫೆರ್ರೆ ಅಂದರೆ ಬೇರ್. ಭಾಷಣಿಗೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಚಲನವಲನಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಫೈಲಮ್ ಟೀನೋಫೋರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ or group of similar cells perform a particular function or specialized to perform a particular function, that is called as the tissue level of organization. ಸೊ ನಾವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡುವ ಇದಕ್ಕೆ. ಪ್ಲ್ಯೂರೋಬ್ರ್ಯಾಕಿಯಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪ್ಲ್ಯೂರೋಬ್ರ್ಯಾಕಿಯಾ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೀನೋಪ್ಲಾನಾ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಫೈಲಮ್ ಟೀನೋಫೋರಾಕ್ಕೆ. ಅವುಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕಲಿಯೋಣ, ಸರಿಯಾ? ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ದೇರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಇದು ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ. ಎರಡು ಫೈಲಮ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಒಂದು ಯಾವುದು? ಫೈಲಮ್ ಸೀಲೆಂಟಿರೇಟಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಲಮ್ ಟೀನೋಫೋರಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿಗೆ ಬರುವ. ಟಿಶ್ಯೂ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಬರೋದು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಆರ್ಗನ್ ಬರೋದು. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಗನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಏನದು ಆರ್ಗನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ? ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂ which are meant to perform a particular functions, those are called as the organs. Organ ಅಂದರೆ ಏನು? Group of similar tissues which are specialized to perform a particular function, that is called as organ level of organization. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇದೆ? ಹಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಇದೆ, ಲಿವರ್ ಇದೆ, ಐಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಪಿತ್ತಕೋಶ, ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗ, ಮತ್ತು ಮೆದುಳು, ಮೇದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರುಳುಗಳು, ಸಣ್ಣ ಕರುಳು, ದೊಡ್ಡ ಕರುಳು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್. ಸೊ ಆರ್ಗನ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್, ದೇ ಶೋಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ನಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡುವ. ಫೈಲಮ್ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್. It is also derived from the Greek word platis, ಅಂದರೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್. ಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಮ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಟೆ ಹುಳಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಟೇಪ್ ವರ್ಮ್, ಲಾಡಿ ಹುಳು ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ಫ್ಲೂಕ್, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಚಪ್ಪಟೆ ಹುಳುಗಳೇ ಏನಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳು, ಅದನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಶೋ ಆರ್ಗನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆರ್ಗನ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಆ ಆರ್ಗನ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೆಲ್ಸ್ ಹೇಗೂ ಇದೆ, ಟಿಶ್ಯೂ ಹೇಗಿದೆ, ಆ ಟಿಶ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆರ್ಗನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ. So higher groups of animals, they show organ level of organization. ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಫೋರ್ತ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್.
ಏನಪ್ಪ ಹೇಗಂದರೆ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮೀನಿಂಗ್? The group of organs which are joined together and specialized to perform a particular function is called as an organ system. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆರ್ಗನ್ಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು that is forming an organ system. Example, you have what systems? As I mentioned, see, digestive system ಇದೆ, ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹ, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯ ವ್ಯೂಹ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಜನನಾಂಗ ವ್ಯೂಹ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಶ್ವಾಸಾಂಗ ವ್ಯೂಹ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ನರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನರವ್ಯೂಹ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಂಥ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ. ಆಲ್ ದ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಶೋಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಯಾವುದೇ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರ್ಪಾಟು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳು ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೈಲಮ್ ಆಸ್ಕೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್. ಆಸ್ಕೆಲಿಸ್ ಅಂದರೆ ರೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಹೆಲಿಮಿಂಥಸ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಮ್. ಆಸ್ಕೆಲಿಸ್ ಅಂದರೆ ರೌಂಡ್, ದುಂಡಗೆ ಇರುವಂತಹ ವರ್ಡ್ಗಳು ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ಗಳು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫೈಲಮ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಅವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ. ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕೆಲಿಮಿಂಥಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಫೈಲಮ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಫೈಲಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫೈಲಮ್ ಆಸ್ಕೆಲಿಮಿಂಥಸ್ ಅಪ್ ಟು ಫೈಲಮ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾ. ಸೊ ದೇ ಆಲ್ ಶೋಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಮೌತ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಫೇರಿಂಗ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೌತ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಫೇರಿಂಗ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು what? Your stomach leads to your small intestine, then large intestine, which leads to anus ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಓರಲ್ ಬಾಯಿ ಇದೆ, ನಂತರ ಫ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ನಂತರ ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಅನ್ನೊಂದು ಅನ್ನನಾಳ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಮಕಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಉದರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ನಂತರ ಕರುಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಸಣ್ಣ ಕರುಳು ದೊಡ್ಡ ಕರುಳು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಗುದದ್ವಾರದ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಾಟ್? your digestive system. Similarly, there are circulatory system ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಬಂತು, ಆರ್ಟರಿ ಬಂತು, ವೇನ್ಸ್ ಬಂತು, ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಬಂತು, ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದು ಹಾರ್ಟ್ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ನಾಳಗಳು, ಅಪಧಮನಿಗಳು, ಅಭಿಧಮನಿಗಳು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೀನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂತು, ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸು. ಸೊ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಅಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸರಿಯಾ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲಿದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇರೆ, ಫೀಮೇಲ್ಗಳದ್ದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇದೆ. ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇದೆ, ವಾಸ ಎಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ವಾಸ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಬಲ್ಬೋಯುರೆಥ್ರಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಸೆಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕರಿತೀರಿ ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ different organs are combined to perform a particular function and that represents an organ system. ಅದಾಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಹೈಯರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಡೌನ್ ಫ್ಯೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೈಲಮ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ರೋಟ್ ಒಂದು ಫೈಲಮ್ ಏನು? ಫೈಲಮ್ ಪೊರಿಫೆರಾ ಬರದೆ, ಸ್ಪಾಂಜಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಲೆಂಟಿರೇಟಾ ಬರದೆ, ಟೀನೋಫೋರಾ ಬರದೆ, ನಂತರ ಫೈಲಮ್ ಯಾವುದು ಬರದೆ? ಪ್ಲಾಟಿ ಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಬಂದೆ, ಮತ್ತು ಫೈಲಮ್ ಆಸ್ಕೆಲಿಮಿಂಥಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡುವ ಫೈಲಮ್ ಆಸ್ಕೆಲಿಮಿಂಥಸ್ಸಿಗೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಫೈಲಮ್ ಆಸ್ಕೆಲಿಮಿಂಥಸ್: ದುಂಡಗಿರುವಂಥ ಹುಳಗಳು,
ಓಕೆ, ಉಚರೇರಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಫ್ಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡುವ, ತುಂಬ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ಒಂದು ಕೊಡುವ. ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹುಳ, ಅದು ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಸೀಸನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಯಾಸಿಸ್. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಸ್ಟಮಕ್ ಪೇಯ್ನ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್, ರಕ್ತ ಹೋಗೋದು, ಇದು ಮೋಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ರಕ್ತ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಯಾಸಿಸ್. ಸೊ ಈ ಹುಳಗಳು ಸಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು, ಎಗ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಯುವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಡಿಸೀಸ್. ಎನಿಬಡಿ who take the food in the dirty hand, they may get ascariasis without proper washing hand. Okay, they get ascariasis disease. ಅದು ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಕೆಲಿಮಿಂಥಸ್ಗೆ. ಆಸ್ಕೆಲಿಮಿಂಥಸ್ ನಂತರ ಯಾವ ಬರ್ತದೆ ಫೈಲಮ್, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸಿ, ಸರಿ, ಫೈಲಮ್ ಆಸ್ಕೆಲಿಮಿಂಥಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಫೈಲಮ್ ಅನಿಲಿಡ. ಇದೆಷ್ಟನೇ ಫೈಲಮ್? ಪೋರಿಫೆರಾ ಆಯಿತು, ಸಿಲೆಂಟಿರೇಟ್ ಆಯಿತು, ಟಿನೋಫೋರಾ ಆಯಿತು, ನಂತರ ಪ್ಲಾಟಿಹೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಆಯಿತು, ಆಸ್ಕೆಲಿಮಿಂಥಸ್ ಆಯಿತು. ಇದು 6ನೇದು, 6th ಒನ್ ಯಾವುದು? ಅನಿಲಿಡ. ಅನಿಲಿಡ ಅಂದರೆ, ಆನ್ಯುಲಸ್ ಅಂದರೆ ರಿಂಗ್. ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ 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 ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನಿಲಿಡ್ಸ್. ನಾವು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅನಿಲಿಡ್ಸಿಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ಥ್ವರ್ಮ್. Earthworm is example for Annelida. Then next phylum is phylum Arthropoda. The largest phylum in the animal kingdom is phylum Arthropoda. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಫೈಲಮ್ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೈಲಮ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ. ಆರ್ಥ್ರೋಸ್ ಅಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪೋಡ ಅಂದರೆ ಲೆಗ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಪೆಂಡೇಜಸ್ ಅಥವಾ ಲೆಗ್ಸ್. ಸೊ ದ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟೆಡ್ ಲೆಗ್ಸ್, ಜಿರಳೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಾಕ್ರೋಚ್, ಅದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 3 pairs ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟೆಡ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್. ಅಂದರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ belongs to phylum Arthropoda. So example ಕೊಡುವ phylum Arthropodಕ್ಕೆ insects, spiders, ಜೇಡ, ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯಾನ್ಸ್, ಚೇಳುಗಳು, ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯಾನ್ಸ್, ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮಿಲ್ಲಿಪೀಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಹಸ್ರ ಪದಿಗಳು, ಸೆಂಟಿಪೀಡ್ಸ್, ಶತಪದಿಗಳು. 100-legged animals are called as centipedes. 1000-legged animals called millipedes. Then scorpions, spiders, insects, variety of animals are belongs to Arthropoda. So 2/3 are insects. ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ 2/3 ಅಂದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 75% to 80% ಬರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್
ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದೇ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಕೀಟ ಪ್ರಪಂಚ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥದ್ದು. ಸರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಫೈಲಮ್ ಮೊಲ್ಲಸ್ಕಾ. This is also derived from the Latin word mollis, means soft. Mollis ಅಂದ್ರೇನು? ಸಾಫ್ಟ್. ಸಾಫ್ಟ್ ಬಾಡಿಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೊಲಸ್ಕನ್ಸ್. ಸಾಫ್ಟ್ ಮೃದ್ವಂಗಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಏನು ಕರೀತಾರೆ? ಮೃದ್ವಂಗಿಗಳು. ಚಿಪ್ಪುಗಳಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಮೆರೈನ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜೀವಿಗಳು ದಟ್ ಆರ್ ಮೊಲಸ್ಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಿಹಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಮೃದ್ವಂಗಿಗಳನ್ನು ಫೈಲಮ್ ಮೊಲಸ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಫೈಲಮ್. ಇದೆಲ್ಲ ಫೈಲಮನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಫೈಲಮ್ ಎಕೈನೋಡರ್ಮೆಟಾ. ಎಕೈನೋಡರ್ಮಟ ಅಂದರೆ ಎಕಿನೋಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೈನಿ. ಡರ್ಮ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್. ಅವುಗಳ ಸ್ಕಿನ್ಗಳ ಮೇಲೆ, ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೈನಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ಚುಚ್ಚುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೈಲಮ್ ಎಕೈನೋಡರ್ಮಟ. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲಮ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್. ಯಾವುದು? ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದರ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಏನಂದರೆ ಆಸ್ಟೇರಿಯಸ್. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಶ್ ಏನು? ಆಸ್ಟೇರಿಯಸ್. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಬರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಇನ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ವೇರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ಸ್. The genus name as well as the species name should be separately underlined. And the genus name is always represented by the capital letter and the species name by the small letter and need to be separately underlined. This all you studied in living world. Sariya? So adake it is a scientific name of the starfish, that is Asterias. That is why I have underlined. Idakke underline ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮಿಗೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದು ಕಾಮನ್ ನೇಮು, ಇದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಫೈಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ಯಾವುದು ಬರ್ತದೆ? ಫೈಲಮ್ ಹೆಮಿಕಾರ್ಡೇಟಾ. ಹೆಮಿಕಾರ್ಡೇಟಾ. ಹೆಮಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಫ್. ಹೆಮಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಫ್. ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಕಶೇರುಕ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಅಕಶೇರುಕ. Half vertebrates and half invertebrates. Since they possess the characters of both vertebrates and invertebrates, they are comes under a separate phylum that is called as Hemichordata. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಶೇರುಕಗಳ ಮತ್ತು ಅಕಶೇರುಕಗಳ ಎರಡರದ್ದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ಫೈಲಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೆಮಿಕಾರ್ಡೇಟಾ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಜೀವಿ ಬೆಲನೋಗ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ, ಅದು ಸಮುದ್ರದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ದೇ ಮೇಕ್ ಬರೋಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆಲನೋಗ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಡಿಟೇಲ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಐ ನೇಮ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಅನದರ್ ಫೈಲಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈಲಮ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾ. ಈ ಫೈಲಮ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ? ಕ್ಲಾಸ್ ಪೈಸಸ್, ಅಂದರೆ ಪೈಸಸ್ ಆಲ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಫಿಶಸ್. ಮೆರೈನ್ ಫಿಶ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಫಿಶ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೈಸಸ್. ನಂತರ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್
ಆ್ಯಂಫಿಬಿಯಾ. ಆ್ಯಂಫಿ ಅಂದರೆ ಬೋತ್. ಬಯೋಸ್ ಅಂದರೆ ಲೈಫ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಫ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ವಾಟರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್. ನೋಡೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ. ಫ್ರಾಗ್ಸ್, ಟೋಡ್ಸ್, ಕಪ್ಪೆಗಳು. ಟೋಡ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಕಪ್ಪೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಫಿಬಿಯಾಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಫ್ರಾಗ್ಸ್. ನಂತರ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಫಿಬಿಯಾ ಆಯಿತು. ನಂತರ ಬರ್ತದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಏವ್ಸ್, ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಪ್ಟೈಲಿಯಾ. ಅದು ಕೂಡ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ರೆಪ್ಯಾರ್ ಅಂದರೆ ಟು ಕ್ರೌಲ್, ತೆವಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಸರೀಸೃಪಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಸ್ನೇಕ್ಸ್, ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ಸ್, ಗೇರಿಯಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯುವರ್ ಟಾರ್ಟೈಸಸ್, ಟರ್ಟಲ್ಸ್, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೊಸಳೆ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ಸ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲಿಗೇಟರ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ರೆಪ್ಟೀಲಿಯಾದಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲಿಗಳು, ಲಿಸಾರ್ಡ್ಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಪ್ಟೀಲಿಯಾ. ನಂತರ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏವ್ಸ್. ಏವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲಗಳು ಬರ್ತದೆ. ನಂತರ ಬರೋದು ಲಾಸ್ಟ್, ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಮ್ಮೇಲಿಯಾ. ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟು ಫೀಡ್ ದೇಯರ್ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್. ಸಸ್ತನಿಗಳು, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಒಳಗಡೆ ಟು ಹಾಲುಣಿಸುವಂತಹ ಸಸ್ತನಿಗಳು. ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಮೇಲಿಯಾ. ಸೊ ಆಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವೇರ್? ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಮೇಲಿಯಾ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ human beings. So these are all the different classes which comes under phylum Chordata. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು 11 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೈಲಮ್, ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ one level of organization, that is the first basis for classification, and we have completed the first basis of classification, that is level of organization. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತೆವು? ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಲೆವೆಲ್, ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್, ಆರ್ಗನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಮತ್ತು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೀವು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫೈಲಮನ್ನು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾವುದು? ಬಾಡಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. Next level of organization is body symmetry. ಅದನ್ನು ಕಲಿಯುವ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಬರೋದು ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ? ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಆರ್ ಬಾಡಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾವುದದು? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದನ್ನು ಹೇಳೋಣ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಓಕೆ, ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್.
ಯಾವುದು ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ 5th ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ different organs are combined together to form an organ system. Different organs which are meant to perform a similar function to form what? Organ system. So what are the organ systems I told? Digestive system ide, circulatory system ide, respiratory system ide, nervous system, excretory system, reproductive system, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಕಲಿಯುವ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. ಒಂದು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಕಲಿಯುವ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ are of two types. One is incomplete, another one is complete. ಏನು ಹಾಗಂದರೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ಆನಿಮಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳು ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಬಾಯಿಯಿಂದ, ಹೊರಗೆ ಬಿಡುವುದು ಕೂಡ ಬಾಯಿಯಿಂದ. ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಹೊರಗೆ ಬಿಡ್ತದೆ. ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಫುಡ್ ದೇ ವಿಲ್ remove the food also. That means there are no separate openings for ingestion and digestion. To take in of the food particles there is one opening, and to vomit and to take out of the food for digestion there is also a same opening. So the animals which are having single opening for ingestion as well as for digestion, the digestive system is referred to as incomplete digestive system. They have single opening for ingestion ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, as well as for digestion ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟೇಕ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅಂದರೆ ಡೈಜೆಷನ್, ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡೋದು, ಒಂದೇ ಓಪನಿಂಗ್. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಸಪರೇಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್. ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಫಾರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಡೈಜೆಷನ್. ದೇ ingest to ingestion takes place through mouth and digestion takes place through anus. ಬಾಯಿಂದ ತಗೊಳ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗುದದ್ವಾರದಿಂದ ಬಿಡ್ತದೆ. ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ನೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ an example for incomplete digestive system animal? Belongs to phylum Platyhelminthes. ಅಂದರೆ ಚಪ್ಪಟೆ ಹುಳುಗಳು ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಂತರ ಬರುವಂಥ ಫೈಲಮ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫೈಲಮ್ ಆಸ್ಕೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಅಪ್ ಟು ಫೈಲಮ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾ. ಆಸ್ಕೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾರ್ಡೇಟನವರೆಗಿಂದ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಟೂ ಸಪರೇಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ 5ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಯಿತು, ಎ ಪಾರ್ಟ್. ನಾವು ದ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. Circulatory system of two types. One is open and second one is closed. ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ತೆರೆದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನಾ ವ್ಯೂಹ, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನಾ ವ್ಯೂಹ. ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಫೈಲಮ್. ಕೆಲವೇ ಫೈಲಮ್ಗಳಿದೆ.
ಫೈಲಮ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ ಮತ್ತು ಫೈಲಮ್ ಮೊಲಸ್ಕಾ, ಫೈಲಮ್ ಮೊಲಸ್ಕಾ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫೈಲಮ್ ಹೆಮಿಕಾರ್ಡೇಟಾ, ಇವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಇದೆ. ನಂತರ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಫೈಲಮ್ ಕಾರ್ಡೇಟ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಫೈಲಮ್ ಕಾರ್ಡೇಟ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಈ ಎಕಿನೋಡರ್ಮೆಟದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಕೆಲಿಮಿಂಥಸ್ನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಲಿಡದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡೇಟ, ಅವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. Now what is this open and closed circulatory system? In case of open circulatory system, there is a heart and different tissues and organs are directly bathed into the blood. There is no arteries, veins or capillaries. ಆದರೆ in case of closed circulatory system, there is a heart. Heart is pumping the blood and blood is circulated to all over the body through arteries, veins and capillaries. But in case of open circulatory system, which is a primitive type, means old type, okay, where there is no supply of the blood through arteries, veins and capillaries. There are different tissues are present, there are different organs are present, ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿರ್ತವೆ. They are directly bathed into the blood. ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಪಧಮನಿ, ಅಭಿಧಮನಿ, ಈ ರಕ್ತನಾಳಗಳೆಲ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸಿಗೆ. ಆದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನಿಗೆ ಥ್ರೂ ವಾಟ್? ಥ್ರೂ ಆರ್ಟರೀಸ್, ವೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲ್ಲರೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ in case of open circulatory system ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಡೆಯಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? differentiate between open and closed circulatory system. Blood is pumped out of the heart and the cells and tissues are directly bathed in blood. So blood is pumped by the heart and blood is passed directly to the cells or tissues andala baribodu, athava blood is pumped out of the heart and the cells and tissues are directly bathed in it, and cells and tissues are directly bathed into it. Whereas on the other hand, what is a closed circulatory system means the blood is circulated by the heart through the series of vessels varying diameters, okay, arteries, veins and capillaries. So blood is pumped by the heart to different parts of the body through closed blood vessels of varying diameters, arteries, veins and capillaries. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಹೇಗೆ ಪಂಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾರ್ಟಿನಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಾಡಿದ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಥ್ರೂ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸೆಲ್ಸ್, ಅವರ ಡಯಾಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ,
ಆರ್ಟರಿ ಇರ್ತದೆ, ನಂತರ ವೇನ್ ಇರ್ತದೆ, ನಂತರ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್. ಆರ್ಟರಿದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ವೇನಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ 2 marks. ಆಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫೈಲಮ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ, ಮೊಲಸ್ಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಮಿಕಾರ್ಡೇಟಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಫೈಲಮ್ ಕಾರ್ಡೇಟಾ. ಸರಿಯಾ? ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ basis of classification we have finished 2. One is based on the arrangement of the level of organization we have finished, and we have finished based on different systems, digestive and circulatory system we have finished. Reproductive system textbook nalli kodlilla, but I will tell you small thing about this reproductive system. Reproductive system andre idralli asexual ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಹೈಯರ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್. ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೋ ಸೆಕ್ಸ್ ಸೆಲ್ಸ್, ನೋ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಹಿಯರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಗಳ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಗಳ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಾಧಾರಣ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಸ್ಪಾಂಜಸ್, they show budding. Then see hydra, they also reproduce asexually by budding. Then see in case of planaria, flatworm, platyhelminths alli barodu, they show true regeneration. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ದೆನ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಹೈಯರ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್, ದೇ ಶೋ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ 2 bases of classification. Then the rest of the things we will study in our next session. So dear students, hopefully you have clearly understood the class, and if you have any doubts, you can call me or you can text message me. You can clarify your doubts, no problem, and take down the points and make your own notes. Later the printed notes will be sent to you after the completion of the chapter. And thank you for watching the videos. Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates.